چلے ٹھیک ہے جی جناب، ہمارا ایموشنل گراؤنڈز پہ بات چل رہی ہے پلیٹو کے اٹیک کی، اور اس کا جو ہے نا تھرڈ ڈی والے ہم پارٹس پہ آ چکے تھے. ڈی والے پارٹس میں آ کے اس نے اس کو ڈیوائڈ کیا. اس نے کہا ہے کہ مزید پلیٹو نے جو تنقید نگاری کی ہے اس نے اس کو ڈیوائڈز دا سول، روحوں کو جو بانٹ دیتی ہے شاعری، اس کو اس نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا حصہ اس نے کہا ہے عقلی، دوسرا اسپرٹڈ یعنی روحانی، اور تیسرا کون سا ہے؟ ڈیزائرز اور ایپیٹیٹیو، جس میں ہم خواہش کرتے ہیں. اور ایپیٹیٹیو ہوتا ہے جس میں بھوک بھر جانا، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہوس بھر جانا، ہمیں مزید چاہیے مزید چاہیے. یہ 3، ایک اس نے عقلی، ایک اس نے روحانی، اور ایک اس نے ہوس کا کر دیا. یا اگر آپ اس کو ہوس کے مفہوم میں لے لیں تو بھی ٹھیک رہے گا. 3 حصوں میں اس نے ہماری روح کی ڈویژن کی ہے کہ ہماری روح کے 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ڈیٹ دا پوئٹس لگا لے جناب، انہوں نے ایپک لکھی ہے یا ٹریجک اور کامک لکھی ہے. اس میں لکھی ہے اباؤٹ دا ولگر بےہودگی کے بارے میں لکھی ہے. اور کیا بےہودگی ہے؟ سنسیشنل نا، یہاں پر وہ جنسی والی آ جاتی ہے ساری. ویسے تو سنسیشنل ہوتا ہے نا ہماری روح جاگنا، ہماری حصے جاگ جانا، ہماری ناک کان آنکھ، یہ سب خواہشیں ہماری. سنسیشنل پوئٹری کی ہے نا جان کیٹس نے. یہاں پہ سنسیشنل کا مطلب یہ دوسرے مفہوم میں لے رہا ہے کہ ان کو اپنے جسے کہتے ہیں نا جنس سے پیار ہونا، ان کو اپنے پلیئر آ جانا لو کی باتیں سننے میں، یا رومانٹک وہ ہو جانا، اس قسم کیا مفہوم میں لے لیں، کیونکہ کرپٹنگ کا یہ بتا رہا ہے نا. اور یہ ہمارے کرپٹ ایلیمنٹس ہیں، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں، وہ عناصر ہیں جو خرابی پیدا کر دیتے ہیں. اب اگر وجوہات کو دیکھ دیتے ہیں نا تو وہ کیپٹ ان ایبینس. اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ وجوہات کو ہم عدم اطمینات میں لیتے ہیں. ہم دماغ کی باتوں کے ساتھ نا اطمینان، ایبینس ہو جاتا ہے اطمینان محسوس کرنا. ہم اطمینان محسوس نہیں کرتے ہیں جو باتیں دماغی باتیں ہوتی ہیں، جو باتیں ریزنس کے ساتھ لی جاتی ہیں، لوجک کے ساتھ لی جاتی ہیں. فل سوے از گیون ٹو دا ایموشنز. ہمارا پورا جھکاؤ کس کی طرف ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر کون غالب ہوتا ہے؟ ہمارے جذبات ہم پہ غالب آ جاتے ہیں، روح کے اوپر. پہلا حصہ پیپل کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ایموشنل ڈسٹربنس ہو جاتے ہیں، جذباتی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں اگر وہ کسی بھی تھیوریٹیکل پرفارمنس کو کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی کردار ادا کر رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ جب کردار ادا کر رہا تھا عورتوں والا تو اس میں عورتوں والی عادت آ گئی. اب کوئی ایسا کردار ادا کر رہا ہے جس میں ہوس کا کردار دکھانا ہے یا ولن کا کردار دکھانا، تو ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ آپ ان ہیرو سے بھی پوچھیں نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پلین میں سفر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان کے اندر یہ برائی ہوئے گی، ان کے اندر یہ ضرور برائی پائی جائے گی، تو وہ پھر کہتے ہیں ہم ایسے ولن ہی مشہور ہو جاتے ہیں. اب اس نے یہی بتایا ہے کہ تھیوریٹیکل پرفارمنس جو ان کی جو ہوتی ہے نا، نظریاتی جو ان کی ادائیگی ہوتی ہے، نظریاتی جو ان کی کارکردگی ہوتی ہے، پرفارمنس آپ کارکردگی میں بھی لگا لیں، of which they would be ashamed in real life، اور اس کارکردگی پر زندگی میں انہیں شرم آتی ہے. دیکھیں شکتی کپور اور گلشن گریور آگے نا یاد میں کسی انٹرویو دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہماری وہ جو پرفارمنس ایسی اچھی ہوتی ہے کہ زندگی میں ہمیں شرم محسوس کرنا پڑتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں. اب پوئٹری میں دیکھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے. پوئٹری میں یہی کہہ رہا ہے، ڈیپلیٹنگ افیکٹ ڈال رہی ہے. وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ صفائی کر رہی ہے. وہ یہ ہمیں یہاں پر پوئٹری ان کے سول کی صفائی کر رہی ہے، یعنی ڈیپلیٹنگ آ جاتا ہے مفہوم میں تخفیف کر دینا، روح میں کمی کر دینا. اور پھر وہ کس طرف جاتے ہیں؟ اور یہ کمی ان کو لے جاتی ہے لاس آف بیلنس، کہ وہ توازن اپنا ختم کر دیتے ہیں. یعنی اخلاقی بیماری ان کی جو روح ہوتی ہے، روح ایک طرف سے اخلاقیات کا شکار ہوتی ہے، اخلاقیات کی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر وہ توازن کھو بیٹھتے ہیں اور وہ کنڈیمز کرتے ہیں. وہ پھر یہاں پر برائی کرنے لگے ہیں پوئٹری کی. یہ وہ ہے، یہ پلیٹو ہے. انہوں نے پھر یہاں پر مذمت کر دی پوئٹری کی اپنی ریپبلک میں، اور پوئٹ کے لیے یہ ریپبلک کا نام نکال کے رکھیں. ریپبلک لکھی تھی پلیٹو نے اور ایرسٹوٹل نے لکھی تھی ہماری پوئٹکس. اب اس نے کہا ہے کہ فریڈ اینڈ واٹر the patience instead of drying them up. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارے پیشنس کو یعنی ختم ہونے کے بجائے، ڈرائنگ آپ میں لگا لے خشک ہو جاتے ہیں نا، ان کی بجائے انہیں پانی دیتے ہیں، انہیں فیڈ کرتے ہیں، انہیں کھانا دیتے ہیں. یعنی جذبات کو ابھارا جاتا ہے اور یہ پوئٹری ان کو کھانے پینے کا کام کرتی ہے. پھر ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ پھر ان کو اجازت دی جاتی ہے حکمرانی کرو. حکمران، رول انسٹیڈ رولنگ دم. ہم ان پر حکمرانی کرنے کی بجائے وہ پیشنز، وہ جذبات ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، جذبات ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ they ought to be ruled. اور پھر اگر ان کو حکومت دے دی جاتی ہے with the point، اس نظریے کے ساتھ، اس ویو کے ساتھ، تو happiness and the virtues of mankind. تو پھر کہاں گئی انسان کی ہیپینس اور انسان کی اخلاقیات؟ کہاں جائے گی وہ سارا کچھ اگر ہم ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے جذبات کو؟ ٹھیک ہو گیا نا یہ پوائنٹ؟ آگے آ جائیں.
रिपब्लिक के अगले चैप्टर नंबर 10 में क्या कहते हैं, वो डिस्कस करते हैं इन इमोशंस पर जो पिटी और ग्रीफ वाले होते हैं। अच्छा, ये पिटी और ग्रीफ इसको था ना, पिटी और फियर के भी खिलाफ थे। पिटी और ग्रीफ पे वो कहते हैं इनको रिस्ट्रेन्ड हो जाना चाहिए, पिटी और फियर जो है ना इसको रोक दो, कोई नहीं पिटी कोई नहीं फियर, खत्म ये सारा कुछ। ये भी थ्योरी इनकी प्लेटो एरिस्टोटल के खिलाफ थी। आगे फिर क्योंकि एरिस्टोटल कहता था ना पिटी और फियर लो तक कैथार्सिस हो, लोग रोएं धोएं तो उनके अंदर का गुबार निकले। इसने कहा रुलाने धुलाने से कोई फायदा नहीं है उनको। उसके मामले में क्या बात करते हैं, क्योंकि जज्बात आते हैं, इमोशनल बनाते हो, हम रोते हैं ना। अब उसने कहा ट्रेजेडी के अंदर हम देते हैं एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, एक ऐसा ना काबू आने वाला तासुर दे देते हैं उन जज्बात का, दस दे प्ले अ वुमेन्स पार्ट, तो फिर वो किरदार अदा करते हैं एक खातून का। विमेन दे प्ले अ वुमेन्स पार्ट, तो फिर एक खातून की तरह वो किरदार अदा करते हैं। दो पिटी एंड ग्रीफ है जेंटल, अगरचा ये जो तरस और ग्रीफ अच्छी चीजें हैं, आर जेंटल्स हैं, ह्यूमिनेट इमोशंस हैं, इंसानों के जज्बात हैं, नॉट वायलेंट, ये तशद्दुद में नहीं आने चाहिए, एंटी सोशल नहीं होने चाहिए। ये वही बात है सेंसेशनल, लाइक सेक्स में नहीं आने चाहिए, रिवेंज बदले में नहीं आने चाहिए, यट प्लाटो। इसीलिए वो अपोज था कि आप वायलेंट और एंटी सोशल इमोशंस जो हैं वो नहीं दिखाएं, बट टू ऑल इमोशंस सच एज पिटी एंड ग्रीफ। लेकिन पिटी एंड ग्रीफ थोड़ा बहुत दिखा दो, मगर इस तरह से मत दिखाओ कि उसमें हमारे जनाब वो किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो हमारा जो है उसके साथ तरस का रवैया है, कोई बदला ले रहा है तो हमारा तरस का रवैया उसके साथ, हम दुख महसूस कर रहे हैं। ये चीजें नेगेटिविटी के साथ ये पिटी एंड फियर को आप मत जोड़ें, इसको अच्छे तरीके से जोड़ें, अच्छे बुनियादों पे जोड़ें। अगली उनकी बुनियाद है जनाब अटैक की इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स पे। अब इंटेलेक्चुअल दानश्वराना ग्राउंड, पहले उन्हें जज्बात पे बात कर ली है, सियासियात पे बात कर ली है, अब आ जाए जनाब फहम पे बात करना, यानी आलम फाजल वाले हवाले से वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं पोइट्स के पास तो नो नॉलेज ऑफ ट्रुथ, ये निकाल के बाहर रखें, कोई उनके पास तो सच्चाई का कोई इल्म है ही नहीं है। दे इमिटेट, वो तो नकल करते हैं, अपीयरेंसेस जाहिर करते हैं, नॉट द ट्रूथ ऑफ द थिंग्स, वो चीजों की सच्चाई नहीं बताते हैं, वो तो सिर्फ नकल करते हैं, इमिटेट इमिटेट इमिटेट। इसीलिए तो ये इमिटेट के बहुत खिलाफ थे। थ्योरी ऑफ इमिटेट अभी एरिस्टोटल की आती है ना, तो फिर उसमें देखते हैं। अल्यूजन्स, ये सारी के सारे अल्यूजन्स हैं, ये सारे के सारे वहमो गुमान की बातें हैं, ये नजर का धोखा है। इंस्टेड ऑफ रियलिटी, रियलिटी के बजाय हमारी नजर का धोखा है ये। शायरों को देख ले, पेंटर्स को देख ले, इमिटेट्स, वो तो नकलें करते हैं सतही बुनियादों पर, जो उन्हें आंखों से दिखाई देता है उसकी वो इमिटेट कर देते हैं। और द सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स, और उस चीज की वो बड़े जिसे कहते हैं ना सरसरी किस्म के, हमें सुपरफिशियल यहाँ पर सरसरी मफहूम में आएगा, और सुप्रीम जो होता है ना वो आला तरीन होता है, क्योंकि ये सरफेस कह रहे हैं ना, तो सरफेस लिहाज से वो कहते हैं, वो नकल करते हैं, तो वो सरसरी से एस्पेक्ट्स होते हैं जो चीजों के वो हमें दिखाते हैं। अगर हम दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम इस दुनिया से ज्यादा ऊपर चले जाएं, ऑफ द सेंसेस, अपनी अक्लों की बात करें, इज देयर इज अनदर वर्ल्ड, तो यहाँ दूसरी दुनिया है, और वो है आइडियल रियलिटी, वो दूसरी दुनिया एक सच्ची रियलिटी है। वेयर कॉन्सेप्ट्स, जहां पर हमारे जो नजरियात होते हैं ना, जैसे सच्चाई, अखलाकियात, खूबसूरती वगैरह वगैरह, एग्जिस्ट करते हैं एक आइडियल फॉर्म में। ये इन दोनों की थ्योरी भी आपस में खिलाफ थे ना एक दूसरे को। वो कहता था कि इमिटेशन है दुनिया, तो असली सच्चाई तो ऊपर ही रह गई है, आइडियल फॉर्म तो किसी और ही दुनिया में है, एनदर वर्ड है। तो इसी वजह से प्लेटो को आइडियलिस्टिक कहते हैं ना, कि एनदर वर्ड में वो कहता है ये सारी चीजें पाई जाती हैं इस दुनिया में। ये जो फिनोमिनल वर्ड है इज मियर इल्यूजन, ये सिर्फ और सिर्फ एक नजर का धोखा है। फिनोमिनल लगा लें, गैर मामूली दुनिया। ये जो दुनिया है ना, ये एक नजर का धोखा है, अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ शैडो, और सिर्फ एक शैडो का अक्स है ऑफ द आइडियल वर्ड। ये इमिटेशन की थ्योरी में भी ये सारी बातें यही वाली आनी है दोबारा, आइडियल वर्ड का एक नकल है। और जनाब पोइट्स हैव नो नॉलेज ऑफ रियलिटी, उनको कोई अकल नहीं है, हकीकत की कोई समझ नहीं है उन्हें, और बस वो सादा सा नकल कर देते हैं उस अक्स की, और जो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजनरी है, सिर्फ और सिर्फ एक हमारी नजर का धोखा है। पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। एक और कोटेशन आ गई जनाब, 3 गुना कहता दूर है हकीकत से शायरी। इट कैन नॉट बी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ये कभी भी नहीं हो सकता जनाब ये आपको इल्म दे, ये आपको सच्चाई का जरिया बताए, नहीं। इट कैन टेल अस नथिंग अबाउट द एसेंशियल रियलिटी, ये तो कुछ बता ही नहीं सकती है हमें जरूरी हकीकतों के बारे में, शायरी कुछ बताती ही नहीं है। आगे आ जाए जनाब,
आगे बात कर रही है पोइट्री प्रोडक्ट फर्टाइल इग्नोरेंस, प्रोडक्ट क्या करती है, पैदा करती है, फर्टाइल हो गया ना बेकार किस्म की, इग्नोरेंस जहालत, जहालत हमें देती है और वो भी बेकार जहालत देती है। पोइट्री जो शायर होते हैं जो नकलें करते हैं विदाउट रियली नोइंग, उन्हें पता ही नहीं है व्हाट इज इमिटेटिंग, किसकी नकल कर रहे हैं। ही लेक्स इन पर्पसेस, उसके मकासद में कमी है, एंड लेक्स और कमी है इज नॉलेज, नॉलेज के अंदर भी, ये कोमा यहाँ नहीं आना चाहिए, लेक्स इन पर्पसेस एंड लेक्स इन नॉलेज, दोनों में कमी है, ना मकासद ना मकसद है उसके पास, ना इल्म है उसके पास। वो लिखता है देयर आर 3 आर्ट्स, यहाँ पर 3 आर्ट्स हैं विच आर कंसर्न, जिनका ताल्लुक है चीजों के साथ। ये कौन है, प्लेटो ने 3 हमें और आर्ट बता दिए। अब आर्ट का ताल्लुक जो देखें, आर्ट की 3 उसने हमें आगे फिर डायग्राम दे दी है। 1 है यूजेस, इस्तेमाल, दूसरा है मेक्स, बनाना, तीसरा है इमिटेट्स। अगर आप आर्ट के ऐसे 3 शाखें निकाल देंगे तो भी बात बन जाएगी। आर्ट की उसने कहा 3 शे हैं और पोइट्स का स्टैंड है वो लो है जनाब, लोएस्ट, बड़े वो अदना दर्जे के मयार पे मेरी नजर में खड़े होते हैं, यानी प्लेटो की नजर में। और नीदर डज ही यूज, और इसकी तो जरूरत भी नहीं है, नो डज ही मेक, ना वो कुछ ये यूज करता है, ना वो कुछ बनाता है, और ना ही वो कुछ इमिटेट करता है। 3 शाखें निकाली आर्ट की, फनून लतीफा की, इस्तेमालात और बनाना, मेकिंग करना और नकल करना, और तीनों ही कहता किसके पास नहीं है, शायर के पास ये तीनों चीजें नहीं है। ना तो वो इस्तेमाल करता है कोई चीज, ना वो बनाता है कोई चीज, और ना ही वो इमिटेट करता है। अच्छा दूसरी सिडनी के पढ़ेंगे ना तो वो मेकर बोलेंगे शायरों को। पोइट्री कैन सर्व टू नो यूजफुल, कोई सर्व नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं, प्रैक्टिकल पर्पसेस ना कोई उसके पर्पसेस हैं। जी शायर बन के आप कितना के कमा लेंगे, आपको कहते हैं शायर बनोगे नौकरी मिलेगी, कि नौकरी में से कितनी कितनी तनख्वाह ले लोगे शायरी करके, उनका कोई पर्पसेस नहीं है। आज भी शायरों के साथ यही सलूक हो रहा है। इट मस्ट बी अपार्ट फ्रॉम द स्कूल करिकुलम, इसको स्कूल के निसाब से निकाल के बाहर फेंके। ये जनाब प्लेटो की एक थ्योरी थी। अब प्लेटो ने अटैक किया पोइट्री पर अपनी इंटेलेक्चुअल बुनियाद पे, इमोशनल बुनियाद से, और यूटिलिटेरियन बड़ी उसने मुफीद हमें बातें बताई मोरल ग्राउंड्स पर भी, और उसने डिमोन्स्ट्रेट कर दिया। उसने क्या किया, इसको जवाल बता दिया, किसको, पोइट्री को, और पोइट्री ये इट्स पोइट्री के लिए है, उसका गैर मुफीद होना बता दिया। उसका उसने बताया कि ये हमें डिमोन्स्ट्रेट करती है, कुछ नहीं बताती है, ये और क्या करती है, इट्स करप्टिंग इन्फ्लुएंसेस, और वो खराब कर रहे हैं, उसका तासुर, पोइट्री का इन्फ्लुएंस करप्ट कर रहा है लोगों को। ही एंड्स हिज चार्जेस, चलो जी खत्म हो गए उसके चार्जेस खिलाफ पोइट्री के, बाय सेइंग, ये कहते हुए उसने खत्म कर दिया, इन एन आइडियल स्टेट, अगर मेरी कोई आइडियल स्टेट होती है, नो पोइट्री शुड बी एडमिटेड सेफ एक्सेप्ट हिमन्स टू द गॉड्स एंड पैनिगेरिक्स ऑन फेमस पोइट्स। ये निकाल के रखें कोड है आपकी। उसने कहा कोई शायरी मैं कबूल नहीं करूंगा, सिर्फ हिमन्स होती है हमद, जो खुदा की तारीफ में, नाते नाते और खमद कहता है, उन लोग उनको मैं सिर्फ कबूल करूंगा, वरना कोई शायरी नहीं। और ये पैनिग्रेक्स भी हमद ही होती हैं, फेमस मैन जो किसी अच्छे, जैसे कसीदे नहीं होते, कसीदे कह लो आप, कसीदे कहता है मानूंगा या हमदो नात को मानूंगा, बाकी मैंने किसी को शायरी में अपनी दुनिया में आने नहीं देना। पोइट्स आर टू बी ऑनर्ड, हाँ उनको इज्जत देनी चाहिए, बट दे आर टू बी बैनिश्ड, उनको रोक भी देना चाहिए फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट, उसकी स्टेट में। इज्जत दी है उसने शायरों को जो हमद लिखते हैं, वो नहीं जो ऐसी एपिक्स लिख देते हैं जिसका फायदा कोई नहीं। द फैक्ट इज मस्ट ऑफ हिज एडवर्स क्रिटिसिज्म, एडवर्स के मफहूम में चले जाए तो ये जो उसने बड़ा क्रिटिसिज्म किया है, एडवर्स क्रिटिसिज्म, बुरा क्रिटिसिज्म भी नहीं कह सकते हम, इसे कह सकते इस क्रिटिसिज्म के बरक्स ऑफ द पोइट्री। अगर हम देखते हैं कि यहाँ बरक्स क्रिटिसिज्म जो उसने तनकीद निगारी के बरक्स जो शायरी पर की है, इज अ सॉर्ट ऑफ स्पेशल प्लीडिंग, असल में इसका अक्स देखते हैं अनलाइक में मफहूम में आ जाए, अनलाइक क्रिटिसिज्म ऑफ द पोइट्री, वो इसका बरक्स देखते हैं तो सॉर्ट ऑफ स्पेशल प्लीडिंग। अरे उसने तो इल्तिजा की है ऑन बिहाफ ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी के मद्देनजर रखते हुए उसने लोगों से इल्तिजा किया। प्लीडिंग होता है इल्तिजा करना, जैसे प्लीडिंग का वर्ड ना हाइपीरियन में भी आया है, थिया इल्तिजा करती है। अब उसने कहा एज मोर सुटेबल सब्जेक्ट, बड़ा सुटेबल सब्जेक्ट है फॉर एजुकेशन ऑफ द यूथ, यूथ के लिए फिलोसफी की खातिर उसने इल्तिजा की है। और प्लेटो ने कहा कि जनाब जो टाइम में सोसाइटी और पॉलिटिकल लाइफ है वो जो करप्ट हो रही थी, डीजेनरेटेड हो रही थी, एंड अकॉर्डिंग टू मी, उसके मुताबिक द ट्रुथ रेमेडी, जो असली इलाज है ना हमारे पास ले, वो मौजूद है इन एक्सेप्टिंग फिलोसफी, फिलोसफी को एक्सेप्ट कर लें, आपकी बीमारियों का इलाज हो गया। ये भी जुमला बड़े काम का है आपका, ये आपको इतना ही समझ आ जाएगा ना तो आप खुद भी लिख सकते हैं। एज अ गाइड टू राइट कॉन्टेक्ट, और वो हमें असली जो है ना
راستہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اسی لیے کلیور ایڈوکیٹ جو ایک سمجھدار قسم کا ایڈوکیٹ ہوتا ہے جو کسی کی وکالت کرتا ہے, ہی ٹرائیڈ, تو وہ کوشش کرے گا ٹو سپورٹ ہز پوائنٹ آف ویو, کہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹس کرے. مثال کے طور پر دا ایول ایفیکٹس آف امیٹیشن, امیٹیشن کے جو بہت برے تاثر ہیں وہ کون سے ہیں, اینڈ ایموشنز, اور ایموشنز کے برے تاثرات کون سے ہیں, آر ایمفسائزڈ, جن پر زور دیا جاتا تھا. جذباتی اور اخلاقی بنیادوں پر ہم دیکھیں گے جو برائیاں تھیں جن پر زور دیا جاتا تھا, تو پلیٹو نے ٹھیک ہی کہہ دیا, ٹھیک ہے. while there possibilities, لیکن ممکن ہے, آف گڈز, اچھائیوں کی بھی ممکنہ کوشش ہے, دیئر پاور, ان کی جو اپنی طاقت ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے, اسٹیومولیٹنگ, حوصلہ افزائی کرتی ہے, اینڈ ایولیٹنگ, اور بلند کرتی ہے. ایولیٹنگ ہوتا ہے بلند کر دینا, کسی کو اوپر چڑھا دینا. کیا اوپر چڑھا دیتے ہیں, ہیومن نیچر کو, اینڈ کانسٹینٹلی اگنورڈ, یا مکمل طور پر ان کو نظر انداز کر لیتے ہیں. اس نے کہا دو چیزیں ہوتی ہیں, پاسبلٹیز آف گڈ, یا تو وہ جو پاور ہوتی ہے نا شاعری کی, وہ حوصلہ افزائی کرتی ہے اور بلند کر دیتی ہے انسان کی نیچر کو, یا مسلسل اسے اگنور کر دیتی ہے. یعنی یہ آپ پہ ڈیپینڈ بھی تو کرتا ہے نا کہ شاعر نے, بعض اوقات جو ہمیں غالب کی شاعری پڑھائی جاتی تھی کچھ ایسے اس میں ورڈز آ جاتے تھے تو ٹیچر بھی ہڈن میننگز دے دیتے تھے, یہ اس نے مجازی کہا نہیں, یہ اس نے خدائی کہا ہے, یہ اس طرح سے کر کے پھر دیتے ہیں. تو جس سمجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لیکن could not have to be blind to this fact, لیکن اس حقیقت سے اندھے نہیں ہو سکے. کون, مسٹر پلیٹو, اندھے نہیں ہو سکے. ہز ڈیوٹی, اس کا فرض تھا کہ ایڈوکیٹ کرے, وکالت کرے, کمپیلس کرے, اور پھر لوگوں کو کیا کرے, اس پر مجبور کر دے, ان کو اس طرف لے کے آئے, ٹو مینیمائز دیئر امپورٹنس, کہ وہ اس کی امپورٹنس کو کمی کرے. اب اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی بگڑی ہوئی جو حالت تھی اس کو سنوارتا, ان کو بگڑنے مت دیتا, تو وہ اسی لیے اس نے یہ شاعری کی. آخر کار 10, یہ ہمارا کنکلوژن آپ نے ہر سوال کا ضرور دینا ہے. اس کا اٹیک اگر پوئٹری پر ہوتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کائنڈ آف اے اسپیشل پلیڈنگ, اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ اس نے خاص طور پر, یہ آپ نے پوزیٹیو ورڈنگ کر کے آنی ہے, اینڈ آپ نے پوزیٹیوٹی پہ کرنا ہے. خاص اس کی التجا تھی, بیکمز مور ایکسپلیکیبل ہو گیا, قابل وضاحت. ہمیں اس کی اور وضاحت دینی چاہیے اور اس کی ڈیٹیلز دینی چاہیے, اینڈ ان انڈرسٹینڈیبل, اگر یہ نہیں سمجھی جاتی ہمیں مزید اس کی وضاحت چاہیے. ڈی ریسٹرینڈیبل, جناب اگر ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے تو اس کی ہمیں مزید وضاحت دیکھنی چاہیے, مزید اس کو تفصیلات میں سمجھنا چاہیے. اور وہ پروناؤنسز ججمنٹ, پروناؤنسنگ ابھی ہم نے کیا دیکھا تھا, ادا کرنا, کارکردگی کرنا, اگر وہ ان کا لب و لہجہ ہے, اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو آفٹر ویئنگ ہوتا ہے وزن کرنے کے بعد, پروز اینڈ کونز, ہم یہ نکال کے رکھیں باہر, اس کے ہوتے ہیں فائدے اور نقصانات. اگر ہم فائدے اور نقصانات دیکھیں تو پھر ہم دیکھیں ہی از ناٹ پروناؤنسنگ ججمنٹ, وہ صرف ایک اعلان نہیں کر رہا کہ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے وزن کرنے کے بعد اچھائیوں اور برائیوں کا, بٹ میئرلی ہولڈنگ, وہ تو صرف پکڑ رہا تھا, بریف مختصر قسم کا ایک ہمارے سامنے زاویہ دیکھ رہا تھا فور ہز کلائنٹ, اور وہ زاویہ تھا اس کے کلائنٹ کے لیے, اس کے ان بچوں کے لیے جنہوں نے ایڈمیشن لینا ہے کہ جناب فلسفی رکھیں, پوئٹری مت رکھیں. آپ کے پاس بچہ آتا ہے کوئی سبجیکٹ رکھنے کے لیے, آپ اسے کہیں گے سائنس رکھو, آج کے دور میں سائنس چل رہی ہے, ایم اے انگلش کرو, چھوڑو ایم اے اردو کرنے کا کیا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو پھر جو کلائنٹس ہوتے ہیں نا ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے فائدے نقصانات بتائے ہیں, اور اس نے اس کے علاوہ پوئٹری کا کوئی زیادہ برائی پیش نہیں کی.